सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल रे प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। से तो निर्गुण भगवान होते निर्गुण सत्व रज तम त्रिगुणातीत सीए किंतु जेते बेले सीए अरूपरु स्वरूप है सूक्ष्मरु स्थूल है विदेहरु देह धारण करी धरापृष्ठ को आसंती से भक्त को एते गुण दियंती जे निर्गुण है तांको गुण को किए बखाणी करी शेष करि परिबो। जेते कहुथिले सरीवनी गुण जेते कहुथिले सरीवनी गुण समुद्ररु बाछि पारे के लवण समुद्ररु बाछि पारे के लवण समुद्ररु बाछि पारे के लवण। भगवान की जय। कहले जेमिति समुद्रर लुणिया पानी लुण को धरी हब ना तापाई गोटे रासायनिक प्रक्रियार आवश्यकता अच्छी पानी लुण रे परिवर्तन करने कन्वर्ट करने तेरे सजन वृंद ठीक सेमती शास्त्र पुराण रे जेते कथा अच्छी ताको कंठस्थ गर्भस्थ मुखस्थ करी जेते मन रखीदेले भी भगवान प्राप्त हो पारे ना तापाई गोटे भक्तिर प्रक्रिया दरकार। तेरे सजन वृंद से अनंत कथावस्तु मु आपण मानक निकट रे कौन कहिबी भागवत कले जार नहेले करुणा ब्रह्माशंकर हुंती गण जहाँकर करुणा नहेले ब्रह्माशंकर भी तांको बुझी पारंती ना से एमिति अगम्य देवता। तेबे तांको संपर्क रे कौन कहिबी सजन वृंद मन ध्यान दे श्रवण करिवे आपण तो राम कथा सुनिबा पई माने आग्रह प्रकाश करथिले बोली पोस्टर रे छापी दैचंती। तेबे सजन वृंद राम भगवान होउचंती मानविकतार श्रेष्ठ निदर्शन मनीष पाखे जो मनीष पणियाटा केमिति हवा दरकार एटा होची रामंकर चरित्र। तेणु से गत काली कही जे रामंक चित्र को पूजा करवाटा बड़ कथा नुहे रामंक चरित्र को पूजा करवा होची बड़ कथा। जदि चरित्र को पूजा करिन चित्र को फूल चंदन कर्पूर आलती दे भोगराग लगई जेते पूजा कले भी रामंक ठारू केबे कृपा ड्र करि पारिबो ना जे पर्यंत रामंक चरित्र को पूजा करा जाई ना। तेबे सजन वृंद आज तो मु सुंदराकांड पाखरु कथा कहिबी बोली भाबिथिली ऊपरे धुआं भितरे निया ऊपरे तथ्य भितरे तत्व तेणु तत्वटा को जानिले हब ना तत्व को न जानिले कोन शास्त्र आम काम रे लागिबो कि भागवत कोन कहिले तत्व जानिले पुडे भ्रांति भव सागरु तोरी जानती के सबा भक्त जनम बंधा। आनंद कंद भगवान की कले तत्व जानिले बुढ़े भ्रांति भव सागर तरी जानती जे पर्यंत तत्व को न बुझिबो शास्त्र वाणी केते बेले आपनक काम रे लागिबो ना वास्तव सत्य को आपण माने बुझी पारिबे नाही बुझी परजंती ना। वास्तव रे आपण माने रामचरित एते वर्ष होला सुनी आसीचंदी रामचरित मानस को किए प्रथमे रचना करिथिले आज्ञा बिल्कुल अन्यमनस्क हेबे नाही राम को इष्ट होजंदी भगवान शिव शिवंक कथा माने अछि आपण सतसंग रे जे पछरे आसी पहुंचुचंदी आपण तांकु देखुचंदी मो कथा सुनुना जे पछरे आसी पहुंची जाउचंदी भगवान शिव परा प्रयाग तीर्थ रे जेते बेले विष्णुंकर कथा श्रवण करुचंती जेतेले पछरे देवादेवी ऋषि महर्षि माने बसिचंती शिवंक ससुर किए दक्ष प्रजापति पछेईकरी टिके पहुंचिले जेतेले पछेईकरी पहुंचिले दक्ष प्रजापति भगवान शिवंकर ससुर बोली समस्ते छिड़ा होकर नमस्कार कले हाँ कि नहीं आप जानिथिबे किंतु जार ससुर माने दक्ष प्रजापति जी जुआई सीए बिल्कुल अनेइले कौन पाई भगवान को कथा ठारू आउ को कथा बड़ हरि कथा कथा आउ जते कथा सब वृथा आउ व्यथा हरि हरि बोल। तेणु भगवान शिव केवे चाहिलेनी ससुर आछंती बोली रागिकिरी तो पंचम ससुर कहले ता ससुर बोली समस्ते मते प्रणाम कले किंतु मु जहार ससुर जहा पाई मु सम्मानित मते सीए निजे स्वयं सम्मान जणैलानी तेणु दक्ष प्रजापति रागिकी कहले कहले मु भी गोटे यज्ञ सत्संग करी जे
ଏ ଶ୍ମଶାନବାସୀ ପାଉଁଶ ବୋଳା ବାବାଜୀ କି ଜଟା ଧରିକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନ କଲେ ଯେ ଶିବଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ନା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ତେବେ ଶିବଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଶିବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଶିବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମଙ୍ଗଳ, ଶିବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି କୈବଲ୍ୟ। ତେଣୁ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଶିବଙ୍କ ଭଳି ଆଉ କୋଉ ଆଡକୁ ନ ଚାହିଁ କେବଳ ହରି କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବ, ସିଏ ବାସ୍ତବରେ ଭକ୍ତ, ସିଏ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନୀ। ହରି ହରି ବୋଲା। ଆଉ ଯିଏ ପଛରେ ଆସୁ ନ ଆସୁ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ କ୍ଲାସରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସବୁ କ୍ଲାସ ଗୁଡ଼ିକ କରିବ, ପାଠ ଭଲ ହବ ନା 12ଟା ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିବ ସ୍କୁଲରେ? ମତେ ବାପା ମତେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବୁଝିବେନି, ଯୋଉଟା ସତଟା କହିଦଉଛି ଆଉ। 12ଟା ବେଳକୁ ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିବ 2ଟା ଅଲରେଡି କ୍ଲାସ ସରି ଯାଇଥିବ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ କ୍ଲାସର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପିରିୟଡରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ପ୍ରେୟାର କ୍ଲାସରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ସତସଙ୍ଗ ପୁରା କଳିଯୁଗରେ ସତସଙ୍ଗ ପ୍ରତି କାହାର ପୁରା ଅଭିଳାଷ ନାହିଁ। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଠେଲେଇ ପେଲେଇଲେ ଯାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଗଲା, ହଁ କି ନାହିଁ? 30ସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଗଲା। ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଗଲା ମାନେ ମୁଁ ସେଇ ଇଲେକ୍ସନରୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା, ମଣିଷ ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦିଏ, ମଣିଷ ଯାହାକୁ ବାଛେ, ମଣିଷ ଯାହାକୁ ନିର୍ବାଚନ କରେ, ସେମାନେ ବସନ୍ତି ରାଜଗାଦିରେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ସେମାନେ ବସନ୍ତି ରାଜଗାଦିରେ, ଶାସନ କ୍ଷମତା ଡୋରିକି ହାତରେ ଧରନ୍ତି। ମଣିଷ ଯାହାକୁ ବାଛେ, ନିର୍ବାଚନ କରେ, ସିଏ ବସନ୍ତି ଶାସନ ଗାଦିରେ। ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ବାଛନ୍ତି ସେମାନେ ବସନ୍ତି ସତସଙ୍ଗରେ। ହରି ହରି ବୋଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ସତସଙ୍ଗକୁ ଆସିବା, ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା କଥା? ତେବେ ସତସଙ୍ଗରେ ବସି ଅଲଗା ଆଡକୁ ଗୋଟେ ନଜର ଦେବେନି। ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଥିବ, 1000 ଲମ୍ପଟ ପୁରୁଷ ତାକୁ ଚାହିଁବେ, ହଁ କି ନାହିଁ ଭାଇ? ଆ କଳିଯୁଗ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଇକିରି ବି ଚାହିଁବେ ମ। 1000 ଲମ୍ପଟ ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଚାହିଁବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୁଳବଧୂର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କିଏ ଦେଇପାରିବେ? କୁଳବଧୂର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କିଏ ଦେଇପାରିବେ? ଲମ୍ପଟ ପୁରୁଷ ନାରୀକୁ ଚାହିଁଲେ ବି କୁଳବଧୂର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇପାରିବେ? ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରାସ୍ତାରେ ଚାହୁଁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କ'ଣ ନୋମିନି ରଖିପାରିବେ? କୁହନ୍ତୁ ନା। ତେବେ ନାରୀକୁ କୁଳବଧୂର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କିଏ ଦେବ? ତା ସ୍ୱାମୀଟା ଡେଙ୍ଗା ନ ହେଇକିରି ଗେଡା ହେଇଥାଉ, ସୁନ୍ଦର ନ ହେଇ ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଉ, ଗୋରା ନ ହେଇକିରି କଳା ହେଇଥାଉ, କୋଟିପତି ନ ହେଇ ଦିନ ମଜୁରିଆ ହେଇଥାଉ, ସୁନ୍ଦର ନ ହେଇ ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଉ, ସୁସ୍ଥ ନ ହେଇକି ରୋଗଣା ହେଇଥାଉ, ନାରୀକୁ କୁଳବଧୂର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବ କେବଳ ତାର ହାତ ଧରିଥିବା ସ୍ୱାମୀ। ହରି ହରି ବୋଲା। ସେଇଥିପାଇଁ କବି ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ ନା, ଲୋମିତଣୀ ଚାହୁଁଥିଲେ ସହସ୍ର ଲମ୍ପଟ, ଲୋମିତଣୀ ଚାହୁଁଥିଲେ ସହସ୍ର ଲମ୍ପଟ। ସ୍ୱାମୀ ବିନା ଦେବ କିଏ କୁଳବଧୂଟେ କଲୋ, ମିତଣୀ ଚାହୁଁଥିଲେ ସହସ୍ର ଲମ୍ପଟ। ଲୋମିତଣୀ ଚାହୁଁଥିଲେ ସହସ୍ର ଲମ୍ପଟ। କହିଲେ 1000 ଲମ୍ପଟ ପୁରୁଷ ଚାହିଁଲେ ବି ନାରୀକୁ କୁଳବଧୂର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇପାରିବେନି। ଦବ କିଏ? କେବଳ ତା ସ୍ୱାମୀ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କଥା? ଜଗତ ଯାକର ସ୍ୱାମୀ କିଏ? ଜଗତ ଯାକର ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କଥା? ଜଗତ ଯାକର ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ଏକ ପରମାତ୍ମା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆସରରେ ଯେତେବେଳେ ବସିଥିବ, ଆପଣା ଆପଣା ଭିତରେ କଥା ହବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଏଇଟା ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ, ସତସଙ୍ଗର ବିଧାନ। ଏ ବିଧାନକୁ ଯିଏ ପାଳିବ ଭଲ କଥା, ନ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିରଣ ପୋଖରୀ ଜଳରେ ପଡ଼ିବ, ପୋଖରୀ ଜଳ ଯଦି ସ୍ଥିର ଥିବ, ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯିବେ ଥାଳିଟିଏ ପରି ଗୋଲ। ଯଦି ଆପଣା ଆପଣା ଭିତରେ କଥା ହେଇକିରି ମାନେ ପବନରେ ଯଦି ପାଣି ହଲୁଥିବ, ଚନ୍ଦ୍ର କେମିତି ଦେଖାଯିବେ? କାଉ କୋଇଲି ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଗଧ କୁକୁର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକାର ପ୍ରକାର ହେଇଯିବେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରି ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ। ଆପଣା ଆପଣା ଭିତରେ ବିଲକୁଲ କଥା ହେବେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ ଜ୍ଞାନୀ? ସତରେ ମୋ ବୟସ ହେଉଛି 47 ବର୍ଷ। ଆପଣ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି 80 ବର୍ଷ, 90 ବର୍ଷ, 70 ବର୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତି। ମୁଁ କେତେଟା ଫଗୁଣ ମାସ ଦେଖିଛି? 47ଟା। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି 80ଟା। ମୋଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଧିକ ନୁହେଁ କି? ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଆସନ ଦିଆଯାଇଛି, ମୋ କଥାକୁ ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ଆଜି ବାଉଁ। ହରି ହରି ବୋଲା। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋ କଥାକୁ ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ଆପଣ ଆପଣା ଭିତରେ କଥା ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନୀ ଅଛନ୍ତି, ଏ କଥା ମୁଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନାହିଁ।
ମୁଁ ତ କିଛି କହେନି, ମୁଁ ସବୁ ମଣ୍ଡପରେ କହେ ମୋ ଜୀବଧନ କେଶବ ସୁନ୍ଦର ମୋର ସାମନ୍ତ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭୃତ୍ୟ, ସେ ମୋ ମାଲିକ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚାକର, ସେ ମୋର ରାଜା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୂତ। ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ଦୂତ ଯେମିତି ଖବର ନେଇଯାଏ, ମୁଁ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଖବର ଦେବାକୁ। ପ୍ରବଚନ ନୁହେଁ ମୋ ପ୍ରବଚନ ତ ବ୍ରହ୍ମାଶଙ୍କର କହିବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା କଥା? ତେବେ ଆମର କଥାଟା କୋଉଠି ଥିଲା, ମୁଁ ସେଠିକି ଫେରି ଯାଉଛି। ମୁଁ ହନୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ କଥାଟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ମାଇକରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସେଇଟା ବାଜିଲା। କୈକେୟୀ ଭଳିଆ ମାତା ଏ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି। ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଆପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କୈକେୟୀ ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଗଲେ? କୈକେୟୀ ପାଇଁ ବନବାସ ଯିବେ ଭଗବାନ? ଜଣେ ମଣିଷ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଆଉ ଜଣକୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ପଠେଇ ଦେଇ ପାରେ। ଭଗବାନକୁ କିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ତା ଇଚ୍ଛାରେ ପଠେଇ ଦବ? ଭଗବାନ ପରା ଇଚ୍ଛାମୟ। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଠାରୁ ବଳି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ଭଗବାନ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଭାଗବତ କ'ଣ କହିଲେ? କରି କରାଉଥାଏ ମୋହି ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। କେଶବ 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 ଭକତ ଜନକ ବାନ୍ଧବ। ବୋଲ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି କହିଲେ କରି କରାଉଥାଏ ମୋହି ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଠାରୁ ବଳି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତେବେ ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା ନ କରି ସେ ବନବାସ ଗଲେ? କୈକେୟୀ ପ୍ଲାନ କରିଦେଲା, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଦେଲା ବୋଲି ନା। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଆମେ ତାର ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟତାକୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ମୁଁ କାଲି କହିଛି ଯେ ରାମାୟଣ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ଲେଖା ଯାଇନି। ରାମାୟଣ ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଅନେକ ଲେଖା ଯାଇଛି। କାଲି ସେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିସାରିଛି ଯେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଲେଖିଲେ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ, ରାମଚରିତ ମାନସ ଲେଖିଛନ୍ତି ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସ ଅବଧି ଭାଷାରେ, ତାମିଲ ଭାଷାରେ ରାମାୟଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହର୍ଷି କମ୍ବ, କନ୍ନଡ଼ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନାଗଚନ୍ଦ୍ର, ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ରଙ୍ଗନାଥ, ମହାକବି କୃତିବାସ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ରାମାୟଣ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ବ୍ୟାସଦେବ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ବା ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ, ଆଉ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ଆଉ ବରଗଡ଼ ବରପାଲି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଲେଖିଲେ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା କଥା? ଏତେ ପ୍ରକାର ରାମଚରିତ, ଆଉ କାଳିଦାସ ଲେଖିଲେ ରଘୁବଂଶ। ଏତେ ପ୍ରକାରର ରାମଚରିତ ରଚନା ହେଇଛି। କାହିଁକି ରଚନା ହେଇଛି ନା ସବୁର ଫିଲୋସଫି ହଉଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ସବୁ ଋଷି ମହର୍ଷି ମାନଙ୍କର ତପସ୍ୟାର ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ସେଟା ହଉଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। କାଲି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି, ଆଜି ଆଉ ଥରେ କେବଳ ମନେ ପକେଇଦେଲି। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, କୈକେୟୀ ମାତା କେବେ ପ୍ଲାନ କରିକିରି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ନିଜ ପୁଅକୁ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ କପଟାଚାର କରି ରାମଙ୍କୁ ବନବାସ ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି। ସେଟା ହଉଛି ଉପର କଥା, ଭିତର କଥାଟା ହଉଛି ଅଲଗା। ତେବେ ଭିତରିଆ କଥାଟା ତେବେ କଣ ଅଛି? ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ପ୍ରକୃତରେ ରାମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଉଥିଲେ କୈକେୟୀ ନା ନିଜ ପୁଅ ଭରତକୁ? ରାମଚରିତ ଭଲ କରି ପଢିଛନ୍ତି, ବୁଝିଛନ୍ତି? କୈକେୟୀ ମାତା କାହାକୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଉଥିଲେ? ରାମଙ୍କୁ। ନିଜ ପୁଅ ଭରତଠୁ 100 ଗୁଣ ଅଧିକା ଭଲ ପାଉଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ନିଜ ପୁଅଟା ହେଲେ କଣ ହେଲା? ଭରତ ହଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ ଉଦାର ଉଦାସ ଚରିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି 100 ଗୁଣ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ଛଳନା ଶୂନ୍ୟ କପଟ ଶୂନ୍ୟ ସଦାଚାର ଅଛି ରାମଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ନିଜ ପୁଅ ଠାରୁ ରାମକୁ ସିଏ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କୌଶଲ୍ୟା ମାତାଙ୍କ ହାତରେ ଭାତ ଖାଆନ୍ତିନି ରାମ, କାହା ହାତରେ ଖାଆନ୍ତି? କୈକେୟୀ ହାତରେ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ମନ୍ଥରାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଥରା ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଛି, ଆପଣ ରାମଚରିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ତ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଖାଲି ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି। ମନ୍ଥରା ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ କୈକେୟୀ ମୁଣ୍ଡକୁ ରାଜଉଆସ ରାଣୀଅନ୍ତପୁରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ମନ୍ଥରାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ କୈକେୟୀ କହୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଛୁ ମନ୍ଥରା ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଏ ରାମ? ନିଜ ମା କୌଶଲ୍ୟାକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଏ ନା, ମତେ ସେତିକି ଅଧିକା ଭଲ ପାଏ। କାହିଁକି ରାମ ଭଗବାନ କୈକେୟୀକି ଅଧିକା ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ୟାର ପୁଣି ଗୋଟେ ଫିଲୋସଫିଟେ ଅଛି, ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଲୁଚି ରହିଛି। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? କୌଶଲ୍ୟା ଆସିଛନ୍ତି ମାତୃ ଅଙ୍ଗରେ, ପୂର୍ବ ଯୁଗରେ ବର ମାଗିଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୁଅ ରୂପରେ ଖେଳେଇବି ମୋ କୋଳରେ।
भगवान तथास्तु करथिले तेनु कौशल्य आसीचंती मातृ अंगरे किंतु कैकेयी आसीचंती भक्त अंगरे हरि हरि बोल कैकेयी मार भूमिका रे अछंती किंतु भक्त अंगरे आसीचंती भगवान काहाको अधिका भल पांती जानिच भगवान कृष्ण एकादश स्कंद भागवत रे उद्धव को कहिचंती उद्धव आत्मा मोहर पशुपति ताठारे नाही मोर प्रीति मो बड़ भाई हल पानी लक्ष्मी जे मोहर घरणी केही नुहंती तोर सम तू अटु भक्त उत्तम हरि हरि बोल कहले उद्धव रे मो बड़ भाई बलराम को भल पाए मो स्त्री लक्ष्मी एटा भारी अहंकारी जगत जाको खाद्य दउची पोड़ी प्रदायिनी सेइति पई भारी अहंकार तार बड़ भाई बलराम होचंदी रजगुणी मु तांको भल पाए ना आत्मा मोहर पशुपति मो कथा को ग्रहण करी आदेश को पालन करी शिव पशुपति संहार दायित्व तू लौचंदी मोर ओबीडिएंट आज्ञाकारी किंतु ताकू भी मु सेतिकी भल पाए ना मु जेतिकी भगत को भल पाए सेइति पई सालबेग कहि देथिले ना धेनु पछे पछे बस्ता गमे क्षीर लोभे धेनु पछे पछे बस्ता गमे क्षीर लोभे भकत हितरे तुही खाऊ से ही भावे खाऊ से ही भावे एका तो भकत जीवन एका तो भगत जीवन बोल आनंद कंद चरमनाथ की भगवान केवल भक्त पाई धरा पृष्ठ को आसंती बुझी पारुचंदी भगवान काहे देह धरंती कहले भाववे नदिया ठाकुर भक्त वत्सल हरि भक्त लागि कळे बर दश मूर्ति धरि अच्युतानंद लिखिदेले गुजरी रे तेणु भगत पाई भगवान देह धारण करती कैकेयी माता आसीचंती भगत अंगरे तेणु भगत को जेतिकी अधिका भल पाइबे आउ काहाको भगवान अधिक भल पाइबे आउ दिने वैकुंठ रे पहुंची गले नारद मोर कथा इआडे पुणी रही जाउची उदाहरणटा मुंड को पळेई आसुची तो जाइकरी पहुंची गले वैकुंठ रे दिने नारद भगवान विष्णु आखि बंद करी गुण 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 होउचंती नारद कहले याकु तो समस्ते ध्यान करूचंती यांको ना को तो समस्ते जपुचंदी ये पुणी आखि बंद करी का ना को जपुच नारद एक कथा चिंता कला बेलको अंतर्जामी ठाकुर आखि खोली देले कहले कौन चिंता करूच नारद कहले मो भितरे जो चिंता आपण सर्वंतर्जामी चिंतामणि आपण मो चिंता को जानती उत्तर दियंतु आपण का ना को जपुथिले पुणी सालबेगंकर गोटे लेखा मने पड़े अक्षय महांती गाइथिले तू ताकू खोजिले से तोते खोजई तू ताको खोजिले से तोते खोजाई सिए तो हृद चंदन रे आओ उणा करो नाही मन से तो भगत भाव रे बंधारे से तो भगत जीवन धन से तो भगत भाव रे बंधारे से भगत जीवन धन बोल सियावर रामचंद्र जी की जय बोल चरमनाथ गुरु स्वामी की जय तेबे सजन वृंद कहले मते जीए भजे मु ताकू भजे बुझी पारछंती भक्त जेतेले भगवान को भजन करे सेई एट ए टाइम भगवान सेई भक्त कथा ही चिंता करन तेणु सजन वृंद आउ अधिक सियाड़ को जीवा नहीं कैकेयी माता भक्त अंगरे आसीचंती तेणु भक्त सहित भगवान निबिड़ संपर्क अमोघ प्रीति से से कौशल्या हाथरू हाथ न खाई भात खाती कैकेयी हाथ आउ ए कथा मध्य जेतले मंथरा आसी कहीदेची जे हे माँ तुम्हें निश्चिंत बसीच सेपटे कुंभीर नहीं मझी नई की चली गलानी कहला माने कहले तोते परा कौआड़े तो रूप सुंदर एड़े जे तोते भल पाती तो कथा को मानती अधिका भल पाती दशरथ तो पुओ को राजा न करी राज्य अभिषेक कौशल्या पुओ रामर हम अयोध्या नगर रे सबुरी घर मुहरे आंब तोरण दिया गलानी कदली गछ पोता गलानी सबुरी घर मुहरे सुवर्ण कलसी बसी सारलानी झोटी चिता पड़ी सारलानी अयोध्यार राजदांड रे एक कथा कौन तो कान रे बाजिनी कैकेयी जेतले मंथरा आसिक कहीदे माँ कैकेयी कौन कहले जानिच कहले हाँ
ରାମ ରଜା ହବ ତ ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା ତୋର କଣ ଅଛି ନା ମୋର କଣ ଅଛି? ଇଏ ତ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା, ରାଜଗାଦିରେ ବଡ ପୁଅ ବସିବ। ରାମ ଭଳିଆ ଭଲ ରାଜା ଏ ଜଗତରେ କିଏ ହେଇପାରିବ? ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟାକ୍ଷମାର ପ୍ରତୀକ, କେଡେ ଉଦାର ଚରିତ୍ର, କେଡେ ସରଳ ଚରିତ୍ର, ତା ଭଳିଆ ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜନ ଆଉ କିଏ ଜଣେ ହେଇପାରିବ? ତୋର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? କହିଲେ ଭରତକୁ ରାଜା କରିବାର ତୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତୋର ରାଜମାତା ହବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? କହିଲେ କାହିଁକି? ମତେ ପରା ରାମ ମୋ ପୁଅ ଭରତଠୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଏ। ରାମଚରିତ ମାନସରେ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି କୈକେୟୀଙ୍କ କଣ୍ଠରେ, କହିଲେ ମୋ ପର କରହି ସ୍ନେହୁ ବିଶେଷୀ ନେଇ କରି ପ୍ରୀତି परीक्षा देखी। बोल श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोल श्यामर रामचंद्र जी की जय। कैकेयी माता कहते मु परीक्षा करी देखिছি, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी, मु परीक्षा करी देखिছি राम मो प्रति अधिक प्रीति उपस्थापन करे। राम मते सबुठारु अधिक भल पाए, कौशल्या को जेतिकी भल पाए ना मते ताठारु अधिक भल पाए। मु परीक्षा करी एक कथा देखि सारिछि, श्रीराम मोर प्राण ठारु अधिक प्रिय। तू कोन ए कथा जानिनु मंतरा? मते जेमिति राम प्रिय बोली भावे, मु भी राम को प्रिय बोली भावे। सबुठारु राम होछि मोर प्रिय। केते प्रिय? कहले प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिन्ह के तिलक छोभु कस तोरे। बोल श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। कहले प्राण ठारू अधिक मते राम भल पाए, आ मु कहले प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, मोर प्राण ठारू अधिक राम होछि प्रिय। आ सीए जदि राजा हबो तो भितरे क्षोभ काहींकी मंथरा? तू दुख काहींकी करूचु? मन ध्यान दे कथा को श्रवण करंतु। तेबे कथा हैला कोन? मंथरा आसीबा पूर्वरु काम शेष। हरि हरि बोला। तेणु सबु रामायण को जदि आपण अवलोकन करिवे बुझिबे तेबे जाई जानिबे। आमे तो रामायण केतेटा पढ़िचंती ना, आउ भारतीय संस्कृति रे जेते भाषा रे रामायण अछि आमे कोन सब पढ़िचंती कि? पढ़िले जाई प्रकृत दर्शन तत्व को बुझी हबो। तेणु सजन वृंद, जो दिन प्रभु रामचंद्र राजा हेबे ठीक ता पूर्व दिन कथा। मंथरा पछरे आसीछि ना, ता पूर्व दिन राति निशार्ध प्रहर भगवान रामचंद्र राणी अंतपुर को जाई कैकेयी मातांकर कबाट को ठक ठक करदेले कराघात। जेतेले खोली देले बाट निशार्ध प्रहर, कहले मो प्रिय राम रे, मो प्राणाधिक राम, तू सोइनु एते पर्यंत अनिद्रा अछु? काली सकाळे तू परा राजा हबो, तो मुंडरे 108 कलसी ढला जीव। कुलगुरु वशिष्ठ विश्वामित्र वैद्रिक मंत्र ध्वनि रे तोते अभिषेक करेइबे, विजय तिलक पिंधेइबे, राज तिलक करिवे। काले तू शपथ पाठ करिबु राज्य को भल भाव चलैबा पाई। एते कार्यकाली अछि, तू अनिद्रा काईंकी हेइछु? प्रभु रामचंद्र कहले माँ मु सिना अनिद्रा हेइछि, तमे काहे एपर्यंत सोइना? कारण डाकिबा मात्रे गोटे क्षण भी डेरी हेइनी, कबाट ठक ठक कला मात्रे आपण बाटटा खोली देले, अर्थात आपण भी सोइना हंती। माँ कैकेयी कहिले धन काली सकाळे तू रजा हबु, मो पुओ भरतटू मु तते 100 गुण अधिक भल पाए। पुओ जेतेले रजा हबो माँ आखि की निद आसीबो? कहना राम मो आखि की केमिति निद आसीबो? माँ माने सेपटे बसिचंदी गोटे कथा पचारुची, तम पुओ इंटरव्यू देइथिबो, चाकरी पाइगला बोली पेपर रे नाटा बाहरी पड़िबो, से दिन राति सारा आउ तमे निदरे सोइबो? किए सिना सोईकिरी सपन देखे, चाकरी पाइथिबा पुओर माँ चेईकिरी सपन देखिबो, आकाश को चाहिकिरी। कारटे करिबि ना, दरमाटा खाली आसी जाऊ, रेगुलारटा हेइ जाऊ। कारटे किनिबि, मो घर आगे एमिति गोटे कोठा तैयारी करी, गोटे फूल बगीचा लर्नटे करिबि। आ छात ऊपर तो फूल गछ लगेई देबि जे गाँ जाक लोक देखुथिबे। सुंदरी बहुटी आनिबि, नाती ना, हाँ सत कहूछि ना मिछ कहूछि?
ଅଙ୍ଗେ ନିଭା କଥା। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ମା ପରା, ସେଇଥିପାଇଁ ଉଲ୍କା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଗାଇଥିଲେ ସୁରେଶ ୱାଡକର, ମା ତୁମେ ମମତାର ସୀମାହୀନ ସାଗର, ମା ତୁମେ ଆମ ପାଇଁ ଦେବତାର ମନ୍ଦିର, ମା ତୁମେ মমতার সীমাহীন সাগর, মা তুমি আম পাই দেবতার মন্দির, ତୁମ ସେ ମମତା ମତେ ଆମ ପାଇଁ ଆଲୋକ, ନିଭାଇଛି ଅମାରାତି ମନେ ଭରି ପୁଲକ, ତୁମେ ଯେ মই স্নেহর ঝর, তুমি যে স্নেহময়ী স্নেহর ঝর, মা তুমে মমতার সীমাহীন সাগর, তুমি আম পাই দেবতার মন্দির, তুমি আম পাই দেবতার মন্দির। মা ତୁମେ ମମତାର ସୀମାହୀନ ସାଗର। ମା ହୃଦୟରେ ଛୁଆ ପାଇଁ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ। ଯେମିତି ଆକାଶରେ ତାରା ଉଦୟ ହେଲେ, ଜହ୍ନ ଉଦୟ ହେଲେ ଯାଇ ଜାଣିପାରେ ଆକାଶର ବିଶାଳତାକୁ ଜହ୍ନ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଗରର ତରଙ୍ଗ ଢେଉ ବାହାରେନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣି ହୁଏ ନା ସାଗରର ଗଭୀରତା କେତେ। ତେବେ ମା ହୃଦୟରେ ଛୁଆ ପାଇଁ ପ୍ରୀତିର ପ୍ରେମର ସାନ୍ଦ୍ରତା କେତେ ଛୁଆ କେବେ ବୁଝିପାରିବନି। ଛୁଆ କେତେବେଳେ ବୁଝିବ ନା ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ମା ହବ ବାପା, হরি হরি বল ନହେଲେ ବୁଝି ହବ ନା। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ମାର ହୃଦୟରେ ସୀମାହୀନ ସାଗରର ପ୍ରୀତି ରହିଛି, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ତେଣୁ କୈକେୟୀ ମାତା କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ତୁ କାଲି ରଜା ହବୁ, ମୋ ଆଖିକି ଆଉ ନିଦ ଆସୁଛି? ମୋ ପାଦ ପରା ତଳେ ଲାଗୁନି କି ଆଖିକି ନିଦ ଆସୁନି? କହିଲେ କରୁଛ କଣ ମା? କହିଲେ କରିବି ଆଉ କଣ, ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କାଲି ସମୟ ସରିବ କେତେବେଳେ, ରାତି ପାହିବ କେତେବେଳେ, ତୋ ଅଭିଷେକକୁ ଦେଖିବି। ହୀରାର କୁଣ୍ଡଳ ତିଆରି କରି ରଖିଛି, କାଲି ସକାଳେ ତତେ ଉପହାର ଦେବି, ଗିଫ୍ଟ କରିବି। ହୀରାର କୁଣ୍ଡଳ ତିଆରି କରି କୈକେୟୀ ରଖିଛନ୍ତି ରାମଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବେ ବୋଲି। ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ନା, ଯିଏ ହୀରାର କୁଣ୍ଡଳ ତିଆରି କରି ରଖିଛନ୍ତି ସିଏ କେବେ ବନବାସ ପଠେଇବାର ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିବେ? କୁହନ୍ତୁ ନା। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ପୁଣି ଗିରିବ୍ରଜପୁରର ରାଜକୁମାରୀ କୈକେୟୀ, ଯିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ନିପୁଣା, ଶସ୍ତ୍ର ନିପୁଣା, ସିଏ ଚାକରାଣୀ କଥାରେ ମନ ଦହନ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କର? ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ କଥା ନୁହେଁ। ରାଣୀର ବୁଦ୍ଧି ଅଧିକା ନା ଚାକରାଣୀର ବୁଦ୍ଧି ଅଧିକା? ତେବେ ଚାକରାଣୀ ବୁଦ୍ଧିରେ ରାଣୀର ବୁଦ୍ଧି ଅକଲ ଗୁଡୁମ ହେଇଯିବ ନା। ତେବେ ଘଟଣା କଣ ଘଟିଛି? ରାମ ଭଗବାନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ମା ତମେ ରାତିରେ ଶୋଇନା? କହିଲେ ନାଇଁ, କାଲି ସକାଳେ ତୁ ରଜା ହେବୁ ଦେଖିବି ବୋଲି ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ। କହିଲେ ମା ମୁଁ କାଲି ରଜା ହେବି ବୋଲି ତମେ ମତେ ହୀରାର କୁଣ୍ଡଳ ଉପହାର ଦବ? କହିଲେ ହଁ। କହିଲେ ମୁଁ ସତରେ କଣ କାଲି ରଜା ହେବି କି? କୈକେୟୀ ଶୁଣିକିରି ଟିକେ ଚମକି ପଡିଲେ। କହିଲେ ତୁ ରାଜା ହେବୁନି କାହିଁକି? ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି ପରା ପାଞ୍ଜି ଗଣନା କରି ତୋ ଜାତକ ଦେଖିକିରି ଲଗ୍ନ ପତ୍ର ବାହାର କଲେ। ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବଶିଷ୍ଠ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତୋର ଜାତକ ଗଣନା କରି ଉଚିତ ବେଳା ନକ୍ଷତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ବଶିଷ୍ଠ ଋଷିଙ୍କ ପାଞ୍ଜି ଗଣନା କଣ ଭୁଲ ହବ? କହିଲେ ନାଇଁ ମା, ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଞ୍ଜି ଗଣନା ଭୁଲ ନୁହେଁ। କଥା ହଉଛି କଣ କି, ମୁଁ ପରା ଲୀଳା କରିବାକୁ ଆସିଛି। হরি হরি বল କୈକେୟୀ ମାତା ଆହୁରି ଚମକି ପଡିଲେ। କହିଲେ କି ଲୀଳା କିରେ? ମୁଁ ତ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିଛି, ମଣିଷ ଯାହା କରେ ତାକୁ କର୍ମ କୁହାଯାଏ, ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷି ଯାହା କରନ୍ତି ତାକୁ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ, ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ତାକୁ ଲୀଳା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ତୁ କି ଲୀଳା କରିବୁ? ତୁ ତ ମଣିଷ ଛୁଆ ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବୁ। ରାଜା ଦଶରଥ ବୁଢା ହେଇଗଲେ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିବୁ, ରାଜଗାଦିକି ସମ୍ଭାଳିବୁ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବୁ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର କରି ସୀମାଙ୍କୁ ବଢେଇବୁ। ଏଇଟା ତ ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ରାଜପୁତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆପଣ ତୁ କି କହୁଛୁ ଲୀଳା କରିବୁ? ଲୀଳା କରନ୍ତି ଭଗବାନ। କହିଲେ ମା ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଞ୍ଜି ଗଣନା ଭୁଲ ନୁହେଁ। କଥା ହଉଛି ଲୀଳା ବିଧୃତ କଳେବର ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚ। ହରି ହରି ବୋଲ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଲୀଳା କରିବାକୁ କଳେବର ଧରନ୍ତି, ଦେହ ଧରନ୍ତି,
ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଦେବତା ମାନବ ଦାନବ କେହି ବୁଝି ପାରନ୍ତିନି। ବଶିଷ୍ଠ ଋଷିଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ମାର୍ଗରେ ସବୁ ସିଏ ଦର୍ଶନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ରାମ ଯେ ରଜା ନ ହୋଇ ବନବାସ ଯିବେ ଏ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ତାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟାରେ ଦେଖାଗଲା ନା। ହରି ହରି ବୋଲ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କଥା? କହିଲେ ମା ମୁଁ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଆସିଛି। କହିଲେ ଲୀଳା କରନ୍ତି ଭଗବାନ, ତୁ କଣ ଭଗବାନ? କହିଲେ ହଁ ମା ମୁଁ ତ୍ରେତୟାର ଅବତାର। କୈକେୟୀ ମାତା ବିଲକୁଲ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଦିନ 4ଟା ବେଳକୁ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରି ଆସିବ, ବହି ବସ୍ତାନି ରଖିଦେଇ କହିବ ମାଲୋ ମୁଁ ପରା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ବିଭୀଷଣ ଥିଲି। ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? କଥାଟା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ହବ? ହବନି। କୈକେୟୀ ମାତା ଭକ୍ତ ଅଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା କରି ବର ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ବର ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାତ ସ୍ମର ନୁହେଁ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା ମନେ ନାହିଁ। ତେବେ କଣ କରିବେ? କୈକେୟୀ ମାତା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଇଏ ରାମ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟାକ୍ଷମାର ପ୍ରତୀକ, ସରଳ ତରଳ, ଅତି ଉଦାର ଚରିତ୍ର, ତା ଭଳି କେହି ଜଗତରେ ପୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାମ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛି, ଏଇଟା ତ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ। କୈକେୟୀ ମାତା ଯେତେବେଳେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, କାଲି ଯେମିତି କହୁଥିଲି ସୁଗ୍ରୀବ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରେଇଲେ। ତେବେ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ କୈକେୟୀ ମାତା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୈକେୟୀ ମାତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଚେତନା ପ୍ରବେଶ କରେଇଲେ। କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛ କି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡେ ଆଉ। ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ପଡନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରବାସୀ ସବୁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ରାମ ଭଗବାନ, ତାକୁ ଆଉ ବନବାସ ଛାଡି ନଥାନ୍ତେ, ଖଟୁଲିରେ ବସେଇ ଆଳତି କରିଥାନ୍ତେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ପଡନ୍ତି ନାହିଁ। ଚୋର ଲୁଚି ଲୁଚି ଚୋରି କରେ, ବେଳେ ବେଳେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡିଯା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଲୁଚି ଛପି ଲୀଳା କରନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ତ ଚିହ୍ନା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ହରି ହରି ବୋଲ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାମାରେ ଯୋଉ ପାଟିଅର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ତାଙ୍କ ଡ୍ରାମାରେ ଯିଏ ପାର୍ଟ କରିବ ଆଉ ତାକୁ ପାର୍ଟଟା ନ ବୁଝେଇଲେ କେମିତି ହବ? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା କଥା? ତେଣୁ କୈକେୟୀ ମାତା ଯେତେବେଳେ ପଚାରି ଦଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ତୁମେ ଭଗବାନ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? ତୁମେ ଉଦାର ଚରିତ୍ର, ତମ ଭଳି ପୁଅ ଜଗତରେ ନାହିଁ, ତମେ ସବୁଠୁ ଚରିତ୍ରବାନ ପୁଅ, ତମ ପାଖରେ ମଣିଷର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଭଗବାନ, ଏ କଥା ମୁଁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? କବି ଲେଖିଦେଲେ, ପଚାରୁଛନ୍ତି କୈକେୟୀ, ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ହରି ଗୋଲକ ବିହାରୀ କାହିଁ ତୁମ୍ଭ ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ। ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ହରି ଗୋଲକ ବିହାରୀ କାହିଁ ତୁମ୍ଭ ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଗଳାରେ ତ ନାହିଁ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳି, ହାତେ ନାହିଁ ସୁଦର୍ଶନ, କାହିଁ କୌସ୍ତୁଭମଣି, କାହିଁ ଶଙ୍ଖ ଗଦା ପଦ୍ମ ପାଣି ହେ, କାହିଁ କୌସ୍ତୁଭମଣି, କାହିଁ ଶଙ୍ଖ ଗଦା ପଦ୍ମ ପାଣି ହେ, କାହିଁ କୌସ୍ତୁଭମଣି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜି କି କହିଲେ, ହେ ରାମ, ଯଦି ତୁମକୁ ପୁଅ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦଉଛ, ତେବେ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି କାହିଁ, ଗଳାରେ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳି କୌସ୍ତୁଭ ମଣି କାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣି ଦିଅନ୍ତି ତୁମେ ଭଗବାନ ବୋଲି। କୈକେୟୀ ମାତା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବାକୁ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଛନ୍ତି, ରାଣୀଅନ୍ତପୁରରେ କୈକେୟୀ ମାତାଙ୍କର ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରବାସୀ ସମସ୍ତେ ରାଜଉଆସରେ ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥା, ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରହର, ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଛି କଣ? ଲୀଳା। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ପଡନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୈକେୟୀ ମାତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ? ରାଣୀଅନ୍ତପୁରରେ କୈକେୟୀ ମାତାଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପ ଦର୍ଶନ ଦେଇଦେଲେ। ହରି ହରି ବୋଲ। ଯେତେବେଳେ ରୂପ ଦର୍ଶନ ଦେଇଦେଲେ, ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲେ, କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ମୋର ପୁଅ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ଭାରି ଗର୍ବ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣୁଛି ତୁମେ ଜଗତ ଯାକର ପିତା। କହିଲେ, ମା, ସବୁଦିନେ ସକାଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ କରେ, ଆଜି ତମେ ମତେ ପ୍ରଣାମ କଲ? କହିଲେ, ହଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଅସଲ ପରିଚୟ ପାଇନଥିଲି ତମ ପ୍ରଣାମକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲି, ଆଜି ଜାଣିଲି ତମେ ଖାଲି ଜଗତ ଯାକର ପିତା, ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ ତମେ ବି କୈକେୟୀର ପିତା, ତମେ ମୋର ମଧ୍ୟ ପିତା। ତେବେ ତୁମକୁ ମୁଁ ବାପା ହିସାବରେ, ପିତା ହିସାବରେ ପ୍ରଣାମ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ହରି ହରି ବୋଲ। ସେତିକି ବେଳେ କୈକେୟୀ ମାତା ପଚାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ
ସବୁବେଳେ ଭକତର କାମ ପଡ଼େ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବୋଲି ଭକତ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ। ଆଜି ଭଗବାନ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋ ଅନ୍ତପୁରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କାମ ଅଛି? କାମ ନଥିଲେ ଆପଣ କେବେ ଆସିନଥାନ୍ତେ। କହିଲେ ହଁ ମା, ତମ ପାଖରେ ଯୁଗଲୀଳାର ଗୋଟେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ହରି ହରି ବୋଲା। କହିଲେ ତେବେ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା ଦେଇପାରିବି ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ? କହିଲେ ମା, ଏ କଥା ଦି କାନରୁ ଯେମିତି ତିନି କାନ ହବନି, ଆଉ କେହି ଜାଣିବେନି। କହିଲେ କ'ଣ କଥାଟା? କହିଲେ ମୁଁ ବନବାସ ଯିବି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ତାର ସୂତ୍ରଧର ହବ। କହିଲେ ବନବାସ କାହିଁକି ଯିବ? ତୁମେ ରଜା ପୁଅ, ଭଗବାନ ହେଇକି ବି ରାଜଗାଦିରେ ବସି ଲୀଳା କରିପାରିବ, ବନବାସ କାହିଁକି ଯିବ? କହିଲେ ନାଇଁ ମା, ପୂର୍ବ ଯୁଗରେ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଯୋଗୀମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କୁ। ସମସ୍ତେ ମତେ ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷି, ଗୌତମ ଋଷି, ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି, ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣ ସରଭଙ୍ଗ, ଏମିତି ଅନେକ ଋଷି ମହର୍ଷି, ଅତ୍ରି ମୁନି ଆଦି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ 16,000 ଋଷି ବସିଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି। ମୁଁ ଯଦି ରଜା ହେଇ ରାଜଗାଦିରେ ବସିଯିବି, ପୂର୍ବ ଯୁଗରେ ଦେଇଥିବା କଥା ଗୁଡାକ ରକ୍ଷା ନ କରିପାରି ବେଇମାନ କରି ବେଇମାନି ହେଇଯିବି। ତେଣୁ ମତେ ଦୟା କର ମା, ମୁଁ ଟିକେ ବନବାସ ଯିବି। କହିଲେ ଆପଣ ଇଚ୍ଛାମୟ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଜଗତ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରି ବନବାସ ଯାଇପାରିବେ, ମୁଁ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବି? ମୋର ଭୂମିକା କ'ଣ? କହିଲେ ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଇଚ୍ଛାମୟ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ପରିଚୟ ଦେଇ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଣକୁ ଯିବି? କଥାଟା ଅଡୁଆ ହେଇଯିବ। କହିଲେ ତେବେ କ'ଣ କରିବି? କହିଲେ ମା, ସମରାସୁର ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ବାପା ଦଶରଥ ତୁମକୁ 2ଟା ବର ଦେଇଥିଲେ, ସେ 2ଟା ବର ଏବେ କାମରେ ଆସିବ। ମତେ ବନବାସ ଯିବାକୁ ମତେ ସୁବିଧା ହବ। କହିଲେ ବର? ରାମ, ବର କଥା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ, ମୋର ମନେ ନାହିଁ। କହିଲେ ଭୁଲି ଯିବା ଉଚିତ ମା। କାହିଁକି ଭୁଲି ଯିବା ଉଚିତ? ନା ସ୍ୱାମୀ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ତ ସେବା କରିବ ଅଭିୟସଲି, ସେଥିରେ ଆଉ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସେବା କରିବ ସ୍ୱାମୀର, କ'ଣ ତାକୁ ପ୍ରାଇଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? କିଏ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲେ ଭଲ ଛକା ମାରିଲେ ପ୍ରାଇଜ ମିଳିବ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଫୁଟବଲ ଖେଳରେ ପ୍ରାଇଜ ମିଳିବ। ଆଉ କ'ଣ ସ୍ୱାମୀର ସେବା କଲେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପ୍ରାଇଜ ଦରକାର? ସେଇଟା ତ ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ଆପଣ ସମରାସୁର ଯୁଦ୍ଧ ପଡ଼ିଆରୁ ରଥ ଚାଳନା କରି କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଇଥିବା ଦଶରଥକୁ ଧରି ଆସି ଆରୋଗ୍ୟ କରିଛ, ସେବା ଯତ୍ନ କରିଛ, ତମର ପୁରସ୍କାର